इस प्रोग्राम नॉन स्टॉप पंजाबी संगीत ये आकाशवाणी दा पटियाला केंद्र है। साडा अगला प्रोग्राम है स्कूली विद्यार्थियों लई रेडियो क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अज दे इस रेडियो क्लासरूम विच तुहाडा सब दा स्वागत है। जो विषय लैके अज तुहाडे नाल साझा कीता जाना है वो साडी रोजाना जिंदगी विच अपना एक खास एक विशेष महत्व रखता है। तुसी सब ने ये जरूर ध्यान दिता होएगा कि असी अपने आले दुआले हर रोज कई परिवर्तन वेखदे हां। दुध तो दही दा बनना, दही खट्टा हो जाना, लोहे नूं जंग लगना, बर्फ दा पानी विच तब्दील हो जाना या पानी दा भाव बन के उड़ जाना। कुछ अजिहे परिवर्तन हैं जो असी हर रोज अपने आले दुआले वेखदे रहिंदे हां। सो अज इन्हां परिवर्तनां बारे होर रोचक जानकारी लई तुहाडे 7वीं दी विज्ञान पाठ पुस्तक दा विषा भौतिक अते रसायनिक परिवर्तन लैके हाजिर हां। प्यारे बच्चों, किसी भी पदार्थ दा आकार, आयतन, रंग अते अवस्था उस पदार्थ दे भौतिक गुण हुंदे हन। जदों किसी पदार्थ दे भौतिक गुणां विच परिवर्तन या तब्दीली आउंदी है तां अजिहे परिवर्तनां नूं भौतिक परिवर्तन आखदे हन। भौतिक परिवर्तन आम तौर ते परतवें हुंदे हन, भाव उल्टाए जा सकते हैं या पदार्थ मुड़ उसी अवस्था विच मूल रूप विच वापस आ सकता है। जदों भी भौतिक परिवर्तन हुंदे हन तां कोई नवे गुणा वाला उत्पाद नहीं बनता। आओ इन्हां सब परिवर्तनां नूं उदाहरण दी मदद नाल समझण दी कोशिश करिए। एक कागज का टुकड़ा लैके उसनूं 4 वर्गाकार टुकड़ियां विच कैंची की सहायता नाल कट के वेखो। हर वर्गाकार टुकड़े नूं दोबारा अगे 4-4 टुकड़ियां विच कटो। हुण तुसी इस सब टुकड़ियां नूं मेज ते इस तरह लगाओ कि कागज दे सारे टुकड़े मिल के मूल कागज दा आकार ले लैण। तुसी की वेख्या कि कागज दे टुकड़े जोड़न नाल मूल कागज बन सकिया? कि कागज दे गुणा विच कोई परिवर्तन वेख्या? तुसी वेखोगे बेशक कागज दे टुकड़े जोड़न नाल मूल कागज दा आकार बदल सकता है, परंतु कागज दे रसायनिक गुणा विच कोई भी तब्दीली नहीं आंदी। सो अजिहे परिवर्तनां नूं भौतिक परिवर्तन आखदे हां। इसे तरह कई बार तुसी अपनी जमात दे ब्लैक बोर्ड दे नेड़े फर्श तो चाक पाउडर जरूर इकट्ठा किया होवेगा। सोच के वेखो, जे तुसी इस चाक पाउडर विच थोड़ा जिहा पानी मिला के पेस्ट तैयार कर लो अते इस पेस्ट नूं वेलण दी सहायता नाल वेल के सुकण दिओ ताकि दोबारा तुसी चाक बना सकदे हो। बिल्कुल सही, तुसी चाक पाउडर तो दोबारा चाक दी स्टिक तैयार कर सकते हो। इस नाल चाक दा मूल आकार भाव भौतिक गुण तां जरूर बदल सकता है, परंतु चाक दे रसायनिक गुणां दे विच कोई भी तब्दीली नहीं आउंदी। भौतिक परिवर्तनां नूं समझण लई एक होर उदाहरण लैणे हां। तुसी सब ने अपने फ्रिज विच पानी तो बर्फ तां बनदी जरूर वेखी होएगी। अक्सर साडे माता जी सानू फ्रीजर दी विच ट्रे दे विच पानी भरन लई कहंदे हन। असी पानी उस ट्रे दे विच भर के फ्रीजर दे विच जमण लगन दिंदे हां ते कुछ देर बाद वो पानी बर्फ दा रूप ले लैंदा है। तुसी ये भी नोट कीता होवेगा कि बर्फ दा टुकड़ा जदों फ्रिज तो बाहर कढ लिया जांदा है तां बर्फ साधारण तापमान ते पानी विच मुड़ बदल जाती है। भाव ठोस बर्फ तो तरल पानी बन जाता है।
ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਆਇਤਨ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਗੁਬਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਕੀ ਉਸ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਆਕਾਰ ਜਿਹੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਗੋਂ ਗੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾਰ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਬਾੜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਤੇ, ਖੁਰਪੇ ਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ, ਸਕੂਟਰ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਫਰੂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਿਓ, ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਹ ਖਣਿਜ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ
रंग विच बदलाव नूं भी नोट करो। सो जदों भी परिवर्तन दौरान नवें गुणां वाले उत्पाद बनते हैं उन्हां नूं रसायनिक परिवर्तन आखते हैं। अपने स्कूल दे विज्ञान मेलिਆਂ दौरान तुसी सब ने मैग्नीशियम रिबन पहला ही वेख्या होया है। मैग्नीशियम एक धात है अते मैग्नीशियम रिबन नूं जला के तुसी विज्ञान मेलिਆਂ दौरान पहला ही वेख चुके हो। तुसी वेख्या होएगा जदों मैग्नीशियम रिबन नूं जलाउणा हुंदा है तां उन्हां नूं जलाण तो पहला मैग्नीशियम रिबन दे सिरिਆਂ ते रेगमार नाल साफ किया जाता है अते फिर चिमटी की मदद नाल मैग्नीशियम रिबन पकड़ के उसनूं लाट ते जलाया जाता है तां मैग्नीशियम रिबन सफेद लाट नाल जल के सफेद सवाह विच तब्दील हो जाता है। हुण प्रश्न ये उठता है कि यह सफेद सवाह की है। बिल्कुल सही, जदों भी मैग्नीशियम धात जलाई जाएगी, क्योंकि आपां सब नूं पता है कि जलन लई ऑक्सीजन की लोड़ हुंदी है, तां मैग्नीशियम धात ऑक्सीजन दे नाल मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रूप विच नवां उत्पाद बनाउंदी है। इस वाह मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तां है। सो मैग्नीशियम रिबन दा हवा विच जलना किहड़ा परिवर्तन होया? बिल्कुल सही, ये एक रसायनिक परिवर्तन की उदाहरण है, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल के बनाणगे मैग्नीशियम ऑक्साइड अते मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रसायनिक गुण बिल्कुल मैग्नीशियम अते ऑक्सीजन तो वक्रे होणगे। सो ये परिवर्तन रसायनिक परिवर्तन होया। सो हुण तुसीं वेख्या कि रसायनिक परिवर्तनां दौरान एक या एक तो वध नवे गुणां वाले उत्पाद बन सकते हैं। इस तो इलावा रसायनिक परिवर्तन दौरान होर भी तब्दीलियां वेखण नूं विखाई दिंदियां हन, जिवें प्रकाश या ताप सोखिया जा सकता है या प्रकाश या ताप मुक्त हुंदा है। इन्हां परिवर्तनां दौरान कोई गैस भी पैदा हो सकती है, रंग विच भी तब्दीली हो सकती है, परिवर्तन दौरान धुनी भी पैदा हो सकती है। इसी तरह जे लकड़ी ते कोले नूं जलाया जावे या पत्तियां नूं भी जलाया जावे तां ये परिवर्तन रसायनिक परिवर्तनां दी उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण बारे तां असीं छोटियां जमातां तो ही पढ़दे आ रहे हां, जिस विच हरे पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी विच अते हवा विचली कार्बन डाइऑक्साइड अते जमीन विचों पानी लैके भोजन भाव कार्बोहाइड्रेट बनाउंदे हन। सो ये क्रिया भी रसायनिक परिवर्तन की उदाहरण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अते पानी दे क्रिया दौरान अंतले उत्पाद कार्बोहाइड्रेट बन गए हैं, जिन्हां दे गुण वखरे हैं। तुसीं वेख्या होएगा कि जदों रसोई दा कूड़ा कचरा या कार्बनिक पदार्थां दी रहंद खूंद या गल रहा सड़ रहा भोजन अक्सर बास मारदा है, उस विचों स्मैल आ रही हुंदी है, तां गैस पैदा होण कारण बदबू आउंदी रहिंदी है। ये परिवर्तन भी रसायनिक परिवर्तनां बारे इशारा करदी है। हुण तुसीं जाण ही चुके हो कि लोहे नूं जंग लगना एक रसायनिक परिवर्तन है। लोहे नूं जंग लगण कारण होण वाली आर्थिक हानि तो हुण किवें बचीए? आओ मिल के इस गल बारे विचार करिए कि लोहे दीयां वस्तुआं नूं जंग लगण तो किवें बचाया जावे ताकि सानू होण वाले भारी आर्थिक हानि तो बचिया जा सके। बच्चों, लोहे दीयां वस्तुआं नूं ऑक्सीजन या पानी या दोहां दे संपर्क विच आउण तो रोक के ही जंग लगण तो बचाया जा सकता है। सब तो सरल उपाय लोहे दीयां वस्तुआं ते पेंट दी परत चढ़ाउणा या ग्रीस लगाउणा है। सानू नियमित रूप विच लोहे दीयां वस्तुआं ते पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाउंदे रहना चाहिए है तां जो उन्हां नूं जंग लगण तो बचाया जा सके। दूसरा, लोहे दीयां वस्तुआं ते क्रोमियम या जिंक धात दी परत चढ़ा के भी जंग लगण तो बचाया जा सकता है। लोहे अते जिंक चढ़ाउण दी विधि नूं
ਗੈਲਵਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਧਾਤ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਲਵਨੀਕਰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅਕਸਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਲੂਣ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਨਿਕਲ ਜਿਹੀਆਂ ਅਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਅੰਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਧਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੰਗ ਰੋਧੀ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੰਗ ਰੋਧੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੇਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਹ ਸਤੰਭ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 7 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 6000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, 1600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾਏ ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਤੰਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 1600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਪਾਓ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਇੱਕ ਲੂਣ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਪਰਖ ਨਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੇਡ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਲੇਡ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਏ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਲੇਡ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦਾ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦਾ ਘੋਲ ਨੀਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਰਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਦਬੁਦਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬੁਦਬੁਦਾਹਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ, ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਨੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਭਾਵ CaO ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਸ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਰ, ਆਇਤਨ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੱਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੱਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਤ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਪੇਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਗੈਲਵਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਜੰਗ ਰੋਧੀ ਰਸਾਇਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਪਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਗਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਧੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਨੇ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਦੋਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹਦਾ ਘੋਲ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਰਾ, ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ हैं। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੈਲਵਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਗੈਲਵਨੀਕਰਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਲਵਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? रेडियो क्लासरूम इसी स्कूली विद्यार्थियों लिए साडा विशेष प्रोग्राम रेडियो क्लासरूम। तुसी ट्यून कीता तुहाडा अपना रेडियो आकाशवाणी पटियाला 100.2 FM ते न्यूज़ ऑन AIR प्रसार भारती ऐप ते। इस वेले बाद दोपहर दे 2:30 वज रहे ने। कुछ पल बाद दोपहर समाचार तहत हिंदी च खबरां रिले कीतियां जाणगियां साडे दिल्ली केंद्र तो।